Good afternoon, my dear students. I welcome you all to my English online class. Today, we are going to discuss about an important activity in your syllabus, that is reference to context. So, in this class, we are going to discuss about how to write reference to context. What are the things that you have to remember while writing a reference to context? And what is the structure of a reference to context? All these things we are going to discuss in today's online class. Now, let me share my slides with you. Once again, I welcome you all to my English online class. So, today in this class, we are going to discuss briefly about how to write a reference to context. What do you mean by reference to context? Reference to context ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಹಳ ಸುಲಭನೂ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯನೂ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, you have a common heading, especially in Kannada subject. What is that heading? ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ವಿವರಿಸಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೀವು ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇನ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BCom examination also, you have 10 marks for this particular section. So let me move to the next slide. So in this slide, you can see the pattern of your question paper, BCom first semester question paper pattern. So objective type questions, that is for 10 marks. I mean 10 into 1, that is equal to 10. ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 3 ಪಾಠ ಮತ್ತೆ 3 ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 10 marks. See, they will ask you 4 reference to context in your main examination. Out of 4, you have to answer for 2 reference to context. 4 ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, 3 ಪದ್ಯ ಮತ್ತೆ 3 ಪಾಠಗಳಿಂದ they will ask you 4 reference to context. Out of 4, you have to write 2 reference to context, and these 2 reference to context carries 10 marks. I mean 5 marks each. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ. ಈ 2ರಿಂದ ಸೇರಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಗಲೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 marks. ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40 marks from prose and poetry section in your main examination question paper of this semester. Now, I think you got my point. So this is an important activity in your question paper. It carries 10 marks. Okay? So let me move to the next slide. So while writing a reference to context, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪೋಯಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ಸ್ have been taken and written by whom.
This is the first important point you have to write in your answer while writing a reference to context. ಈ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲುಗಳು ಯಾವ ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಖಕರು ಯಾರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ವಿತೌಟ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ your entire reference to context will become meaningless. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ your entire reference to context it will become meaningless. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಬರೀ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ. So that is why please remember these important points. From which poem or prose the given lines have been taken and written by whom. That is the first point you have to remember. ಯಾವ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾಠದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಆ ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಹೂಮ್. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್, ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is the second important point you must include in your description or writing. Who has said those statements, or who has said that statement, and who is the addressee of that statement. Addressee ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That is the second important point. And then third one is, this is the most important one, in which context the speaker said so. ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ರೈಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ he has made that particular statement. That is very important. Okay, my dear students. So while writing a reference to context, you must include all these 3 points. First one is from which prose or poem the lines have been taken and written by whom. And second point is who has made that statement and to whom he has made that statement. Third point is in which context or circumstances the writer or the speaker has made that statement. So these are the 3 important points you must remember while writing a reference to context. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ ತಾನೆ? Okay. So now on the basis of these points, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ I have taken an example of reference to context from your first poem. ನಾನು ಏನು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, from that poem I have taken an example. So let me move to the next slide. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಟಿಂಗ್. ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಎನಿ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 4 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 2. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯದಿಂದಲೇ 3 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. And then after writing you have to send your photos of your activities to my number. That is the activity. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ.
I think you got my points now. See here. So I have taken first reference to context as an example. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. So these are the opening lines of our first poem, that is Sonnet 130. Is it? So, how to write reference to context for these two lines? ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು? ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪದ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ how to write reference to context? Yes. So here is an example. Okay. Yes. So I am going to read this model. ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಓದುತ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದರ್ ರೈಟಿಂಗ್. See here. These lines are taken from the poem Sonnet 130 written by William Shakespeare. These lines are said by the speaker of the poem William Shakespeare to the readers as well as the society. ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಬರೀ ಓದುಗರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕುರಿತು ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಾನೆಟ್ 130, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಪದ್ಯದಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋದು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. See, I am going to read it now. Shakespeare's Sonnet 130 is about the description of his beloved's physicality, where he challenges the conception of beauty which is established in our society. He says that his beloved's eyes can't be compared to the sun, which is more brighter than her eyes. Her lips are not as colorful as a coral, which is more beautiful and bright in its color. Hence, his beloved's eyes or lips are incomparable with the beauty of the sun or coral. But most of the writers have misrepresented the beauty of a woman by making false comparisons which Shakespeare rejects. ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರಹಗಾರರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. And after the completion of each and every poem and prose, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠ ಅಥವಾ ಪದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ overall an introductory class about how to write a reference to context. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದ ಅಥವಾ ಪದ್ಯದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯದ ಮತ್ತು ಪಾಠದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And now, see here, by this, I am going to end my short class about reference to context. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ನೂ 2 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿತವೆ.
ಅದನ್ನು ಈ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So after writing that after finishing that activity, as usual, take the photo of that activity and send that activity to photo to my personal number. Okay, my dear students. So I hope you will do that activity. And one more point I want to tell you. See, in my previous class, I had posted the picture of objective type questions in our WhatsApp group. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆ. And also, I have said you that it is the compulsory activity and each and every student has to complete that activity. But only few students have sent their replies to my number. ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀವು ಫೋಟೋ ನನಗೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? Please, all of you, please don't neglect the activities. All these activities will be counted for your main internal marks. That is, for 20 marks, you have internals for this semester. Please remember that point. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Please don't neglect it. Once again, I am asking all of you to send your activities without any fail to my WhatsApp number. Okay, so this is my last reminder. Ide nimige last sari helodu, pade pade nanu nimige helodilla. All of you please take it serious and send your activities to my number. Okay, so once again students, I thank you for seeing listening to my online class. ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ I'm going to end my online class by saying this once again. Thank you all, my dear students.